নমস্কাৰ প্ৰিপেৰেশ্যনলৈ আপোনালোকক স্বাগতম আজিৰ প্ৰথম কুৱেশ্যনটো হৈছে ইন এনচিয়েণ্ট সংস্কৃত লিটাৰেচাৰ আসাম was mentioned as option A কামৰূপা option B প্ৰাগজ্যোতিষ option C both A and B option D none of the above সদায় কোৱাৰ দৰে আজিও কৈছো যে যেটো শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব আপোনালোকে এইটো পজ কৰি পেলাই প্ৰথমে নিজেই উত্তৰ দিবলৈ চাব শুদ্ধ হলে 1 নম্বৰ আৰু ভুল হলে -0.25 আপোনালোকে ডিডাক্ট কৰিব so answer of this first question will be C that is both A and B let's come to the next question next question is Bhagadatta who sided with Kauravas in the Mahabharata war belong to which legendary dynasty of Pragjyotisha go to the option C in this question the question is actually asking about Bhagadatta he was from one particular dynasty so the question is asking that which dynasty that was and আমি জানো যে উত্তৰটো হ'ব কি option B that is Bhoma dynasty so ভগদত্তই কৌৰৱৰ ফালৰ পৰা যুদ্ধ দিছিল মহাভাৰতৰ যুদ্ধত আৰু তেওঁ ভৌমা ডাইনেষ্টিৰ পৰা বিলং কৰে let's come to the next question 73 which of the following statements best describes fiscal consolidation go to the option মই ডাইৰেক্ট উত্তৰটো কম so ইয়াত কুৱেশ্যনটোত বেছি ইম্পৰ্টেন্ট টাৰ্ম হৈছে যেটো ওপৰত সুধিছে এটো হৈছে fiscal consolidation so if anyone has clear idea on what does actually mean by fiscal consolidation he or she will be able to answer this question and the answer will be option D that is policies undertaken by governments to reduce their deficits and accumulation of debt stock. So মনত ৰাখিব fiscal consolidation মানে সেইখিনি পলিচিক আমি বুজাব বিচাৰিম যাৰ দ্বাৰা গভৰ্ণমেণ্টে কি কৰে ডেফিচিটটো কম কৰিবলৈ চেষ্টা কৰে right আৰু লগতে debt stock যেটো accumulation হৈ আছে হেতু ৰিডিউস কৰিবলৈ বিচাৰে so the fiscal consolidation refers to those policies undertaken by governments to reduce the deficit and accumulation of debt stock then fiscal consolidation refers these policies you got it so this is actually a process where government's fiscal health is getting improved and is indicated by reduced fiscal deficit, improved tax revenue realization, and better aligned expenditure are the components of fiscal consolidation as the fiscal deficit reaches at a manageable level. So এইখিনি বহুত important tax মই বুজাই ক'ব বিচাৰিম যে ফিস্কেল কনসলিডেশনৰ দ্বাৰা আমি সেই প্ৰসেসটো মানে ৰিফাৰ কৰিছো বা সেই প্ৰসেসটো বুজাইছো যাৰ দ্বাৰা কোনোবা এখন কাউন্ট্ৰিৰ বা আমাৰ ভাৰতৰ কথাই কম ভাৰতৰ ইকোনমিৰ যিটো ফিস্কেল হেলথ হেতুক ইমপ্ৰুভ কৰাব বিচাৰ আৰু হেতু কেতিয়া ইমপ্ৰুভ যিকোনো ফিস্কেল হেলথ তেতিয়া ইমপ্ৰুভ হ'ব যদি ফিস্কেল ডেফিসিট কম হয় আৰু ফিস্কেল ডেফিসিট কম কৰাৰ এটা পদ্ধতি হৈছে এটা প্ৰসেস হৈছে ফিস্কেল কনসলিডেশন আৰু তেতিয়া লগে লগে কি হ'ব আসলতে ট্যাক্স ৰেভিনিউ ৰিয়েলাইজেশন ইমপ্ৰুভ হ'ব আৰু এক্সপেন্ডিচাৰ ভাল জায়গাত এক্সপেন্ডিচাৰ হৈছে মানে আমি জানো যে এক্সপেন্ডিচাৰৰ ফালৰ পৰা আপোনাৰ ক্যাপিটাল ফৰ্মেশন হ'ব so that way we will be trying to actually reduce this fiscal deficit so I think enough for fiscal consolidation সকলোৱে বুজি পাইছে let's come to the next question Next question is asking that consider the following statements regarding current account deficit CAD অন্য এটা বহুতেই মহত্বপূৰ্ণ term with respect to Indian economy right so first statement the current account measures the flow of goods and services and investment into and out of the country statement 2 current account deficit may help a debtor nation in the short term statement 3 high software receipts and private transfer can lower current account deficit how many of the above statements are correct keta shuddho ase please go through the option first and go through the statements try to answer it by yourself aru shuddho to hobo option B that is only 2 current account deficit or CAD is the shortfall between the money flowing in on export and the money flowing out on imports.
CAD, so that means this current account deficit measures the gap between the money received into and sent out of the country on the trade of goods and services, and also the transfer of money from domestically owned factors of production abroad. So this current account constitutes net income, interest, dividends, and transfers like foreign aid, remittances, donations, among others. A country with rising CAD, that is current account deficit, shows that it has become uncompetitive and investors are not willing to invest there. They may even withdraw their investment. So মনত ৰাখিব এটা ডাঙৰ মানে এটা ৰাইজিং CAD হোৱা মানে CAD বাঢ়ি যোৱা মানে এইটো বুজা যায় যে সেই কাউন্ট্ৰিখন বা সেই কাউন্ট্ৰিখনৰ ইকনমিটো আনকম্পিটিটিভ হৈ গৈছে আৰু ইনভেষ্টৰ বিলাকে তাত আৰু ইনভেষ্ট কৰিবলৈ বিচৰা নাই, ইভেন তেওঁলোকে নিজৰ ইনভেষ্টমেন্ট উইথড্ৰ কৰিব পাৰে। So a high CAD is not a good thing. A current account deficit may be positive or negative indicator for an economy depending upon why it is running a deficit. Foreign capital is seen to have been used to finance investment in many economies. So CAD may help a debtor nation in the short term, but it may worry in the long term as investors begin raising concerns over adequate return on their investment. মনত ৰাখিব কারেন্ট একাউন্ট ডেফিসিটটো আমি গম পালো পজিটিভ আৰু নেগেটিভ হ'ব পাৰে, আৰু এই যদি কারেন্ট একাউন্ট ডেফিসিটটো বাঢ়ে হা বা যদি এটা মানে এইটোৱে সহজ অৰ্থত ক'বলৈ গ'লে শৰ্ট টাৰ্মৰ কাৰণে কম সময়ৰ বাবে এখন ডেপ্টৰ নেশ্যনক হেল্প কৰিব পাৰে। মই কি কৈছো ফৰ শৰ্ট টাৰ্ম অনলি, কম সময়ৰ বাবে, কাৰণ কারেন্ট একাউন্ট ডেফিসিট হৈ আছে। ডেফিসিট কেতিয়া হৈছে ইম্পৰ্ট আৰু এক্সপৰ্টৰ ডিফাৰেন্সটো আমি কৈছো ৰাইট। যদি আপোনাৰ এনেকুৱা কারেন্ট একাউন্ট ডেফিসিট কম মানে বাঢ়ি গৈছে, অবভিয়াছলি আমাৰ কি হৈছে আমাৰ ইকনমিটো আনকম্পিটিটিভ হৈ গৈছে। চ' সেইটো কাৰণে কম সময়ৰ বাবে ইনভেষ্টৰ বিলাকে তাত ইনভেষ্ট কৰিব, কিন্তু যদি সেইটো বস্তুটো কণ্টিনিউৱাছ হৈ থাকে তেনেহ'লে কি হ'ব সেই ইনভেষ্টৰ খিনিৰ আমাৰ ইকনমিটোৰ ওপৰত এটা কুৱেশ্যন মাৰ্ক আহি যাব বা এটা ডাউট আহি যাব যে লং টাৰ্মত আমাৰ কৰা ইনভেষ্টমেণ্টে হয়তো নিগেটিভ গ্ৰথহে দেখুৱাব পাৰে বা আমাৰ কোনো প্ৰফিট নহ'ব পাৰে। মানে সেই ইনভেষ্টৰখন আমাৰ মানে মই সেই ইনভেষ্টৰখিনিৰ কথা কৈছো, তেওঁলোকৰ প্ৰফিট নহ'ব পাৰে। সেইটো কাৰণে লং টাৰ্মত তেওঁলোকে কেতিয়াও এনেকুৱা এখন কাৰেণ্ট একাউণ্ট ডেফিচিট বেছি থকা কাউণ্ট্ৰিত কি কৰিব নিবিচাৰিব, ইনভেষ্ট কৰিব নিবিচাৰিব। শৰ্ট টাৰ্মৰ কাৰণে ডেপ্টনেশ্যন ইজ অ'কে, বাট ফৰ লং টাৰ্ম ইট ইজ নট গুড। আৰু এই যে হাই ছফ্টৱেৰ ৰিচিভছ, প্ৰাইভেট ট্ৰেন্সফাৰ, এইবিলাকে কি কৰিব পাৰে কারেন্ট একাউন্ট ডেফিসিটটো কম কৰিব পাৰে। অবভিয়াছলি তেতিয়া আমাৰ ভাৰতত চাই লওক ছফ্টৱেৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰি আছে ভাল, বেংগলোৰত আমি গম পাওঁ। যদি ছফ্টৱেৰ আমাৰ বেছি প্ৰডিউচন মানে বেছি ডেভেলপমেণ্ট হ'ব আৰু সেইখিনি আমি বেছি বিক্ৰী কৰিম বা সেইখিনি বেছিকে আমি এক্সপৰ্ট কৰিম, that is also a product, right? That can also be that is also actually exported. You all know that. So in that way, what would happen that because of this high software receipts and private transfers, our economy will be growing with respect to high export, and that will lower the current account deficit. এতিয়া ভালকৈ বুজি পালে মই সহজ অৰ্থত কৈ দিছো কারেন্ট account deficit মানে এটা শর্টফল, কিমান মনি আমাৰ কাউন্ট্ৰিলৈ আহিছে এক্সপৰ্টৰ দ্বাৰা আৰু কিমান মনি মানে কিমান পইচা আমাৰ দেশৰ পৰা বাহিৰলৈ ওলাই গৈছে ইম্পৰ্টৰ কাৰণে। So সেইটো গেপটো বুজাইছে। So let's come to the question. The current account measures the flow of goods, services, investment into and out of the country. ভুল, কাৰণ ইয়াত ফ্লো অফ গুড চাৰ্ভিচেছ ইনভেষ্টমেণ্টৰ কথা ডাইৰেক্ট কোৱা নাই, আমি সেই মানিটোৰ ডিফাৰেন্সটো কথা কৈছো, ইন এণ্ড আউটৰ। Then current account deficit may help a debtor nation in the short term. শুদ্ধ, short termত may help, direct help বুলি কোৱা নাই মই, আমি may help a debtor nation in short term. So এটো শুদ্ধ। Then high software receipts and private transfer can lower the current account deficit. মই ভালকে বুজাই কৈছো already যে কেনেকে এটো কারেন্ট account deficit টো কম কৰিব পাৰে। So এই 2 নম্বৰ আৰু 3 নম্বৰটো শুদ্ধ, so দুটা শুদ্ধ, so answer হ'ব আপোনাৰ B, that is only 2. Let's come to the next question. So dear listeners, so মই এইখিনি যে আপোনাৰ এক্সপ্লেনেশ্যনটো এটো কাৰণে কৰি গৈছো যাতে এটা এমসিকিউৰ পৰা আমি বহুত কেইটামান
নলেজ পাব পাৰো, টাৰ্ম ইম্পৰ্টেণ্ট টেকনিকেল টাৰ্ম বা ইকনমিক টাৰ্ম পাব পাৰো, যাতে সেইখিনি নলেজৰ দ্বাৰা আপোনালোকে এইবিলাক কুৱেশ্যনো সলভ কৰিব পাৰে। Let's come to the next question. Next question is preventive detention means detention of a person without trial and conviction by a court. Its purpose is not to punish a person for a past offense, but to prevent him from committing an offense in the near future. মানে এই কুৱেশ্যনটোত প্ৰিভেন্টিভ ডিটেনশ্যনৰ ওপৰত এটা প্ৰথমতে আইডিয়া দি লৈছে, তাৰপিছত সুধিছে যে কোনটো ষ্টেটমেণ্ট শুদ্ধ। ফাৰ্ষ্ট ষ্টেটমেণ্ট, দ্য ডিটেনশ্যন অফ এ পাৰ্চন cannot exceed 3 months unless an advisory board reports sufficient cause for extended detention. Article 22 grants protection to persons who are arrested or detained. Article 22 has two parts. First part deals with the cases of preventive detention law. Second part deals with the cases of ordinary law. So, kunkita statement শুদ্ধ ভালকে চাওক। আনসাৰটো ঠিক আছে কৈ দিছো, উত্তৰ হ'ব 1 and 2, 3 নম্বৰটো ভুল। প্ৰথমটো ঠিকে আছে, এজন মানুহক যেতিয়া ডিটেনশ্যন কৰা হৈছে তেনেহলে মানে কোনটো ডিটেনশ্যনৰ কথা কৈছো, প্ৰিভেন্টিভ ডিটেনশ্যন, তেনে 3 মাহতকৈ বেছি এক্সিড কৰিব নোৱাৰিব, 3 মাহতকৈ বেছি তেওঁক ধৰি ৰাখিব নোৱাৰিব। পাৰিব যদিহে এটা সাফিচিয়েণ্ট কজ থাকে যে মানুহজনে আমাৰ ভাৰতখনৰ সভাৰেণ্টিত বা আমাৰ ষ্টেট বা আমাৰ নেশ্যনৰ চিকিউৰিটিত কিবা এটা প্ৰব্লেম আনিব পাৰে, সেনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান ইম্পৰ্টেণ্ট কজৰ বাবে বা আমাৰ নেশ্যনেল চিকিউৰিটি ইছ্যু লৈ পেলাই আমি সেই 3 মাহক এক্সটেণ্ড কৰাব পাৰোঁ। কিন্তু 3 মাহতকৈ বেছি একো এনেকুৱা ধৰণৰ ৰিজন নথকাকৈ মানুহ এজনক ডিটেইন কৰি ৰাখিব নোৱাৰে। আৰু দ্বিতীয় ষ্টেটমেণ্টটো শুদ্ধ, কাৰণ আৰ্টিকল 22তেই কি দিয়া আছে, আমাক এটা ৰাইট দিয়া আছে ফৰ প্ৰটেকশ্যন, কিহৰ প্ৰটেকশ্যন, এগেইনষ্ট ডিটেনশ্যন। ঠিক আছে, চ' ষ্টেটমেণ্ট 2টো শুদ্ধ। ষ্টেটমেণ্ট 3টো ভুল হৈ আছে, মানে এই ফাৰ্ষ্ট পাৰ্টত কি কৰিছে, আৰ্টিকল 22 দুটা পাৰ্ট আছে, তাৰ ফাৰ্ষ্ট পাৰ্টত কিন্তু অৰ্ডিনেৰী কেছেছ অফ অৰ্ডিনেৰী ল কথা কোৱা আছে, আৰু ছেকেণ্ড পাৰ্টটোতহে আপোনাৰ কেছেছ অফ প্ৰিভেন্টিভ ডিটেনশ্যন ল কথা কোৱা আছে। চ' শুদ্ধটো সেইটো মই আকৌ এবাৰ কৈ দিছো, আৰ্টিকল 22 has two parts. The first part deals with the cases of ordinary law, and the second part deals with the cases of preventive detention law. So, কি আছিলে preventive detention? Preventive detention is when a person is held in police custody only on the basis of suspicion and that they would conduct a criminal act or cause harm to society. এইকেইটা কাৰণত আমি এজন মানুহক preventive detention কৰাব পাৰে। Right. The police have the authority to hold anyone they suspect of committing a criminal offense and also to make arrests without a warrant or a magistrate's authorization in certain cases. Warrant নোহোৱাকেও আপোনাৰ কি কৰিব পাৰে, arrest কৰিব পাৰে। Then আৰু এটা ডিটেনশ্যন আছে যাক কওঁ আমি punitive detention, which means detention as a punishment for a criminal offense. Means it occurs after an offense is actually committed and an attempt has been made towards the commission of that crime. ঠিক আছে, এটো বুজি পাইছে? Okay, then let's come to the next question. Next question to সুধিছে, tourist soldiering is a term raised by few against which scheme. এই tourist soldiering বুলি যেটো এটা টার্ম ইউজ কৰা হৈছিল অলপতে, কোনটো স্কিমৰ এগেইনষ্টত? আৰু উত্তৰটো হ'ব অগ্নিপথ স্কিম। ইম্পৰ্টেণ্ট এটা স্কিম, আপোনালোকে সকলোৱে জানে, নকলেও হ'ব, আমি এইটোৰ ওপৰত বিশেষ যে এইটো এটা পাৰ্টিকুলাৰ সময়ৰ কাৰণেহে আৰ্মিখিনিক কি কৰা হৈছে, আপোনাৰ ৰিক্ৰুটমেণ্ট কৰা হ'ব, সেইটো কাৰণে ইয়াক কোৱা হয় অগ্নিপথ স্কিম অৰ ৰিক্ৰুটমেণ্ট স্কিম। আৰু সেইটো কাৰ লগত এছ'চিয়েট কৰিছিল, ক্ৰিটিচাইজ কৰিছিল, টুৰিষ্ট চলিডাৰিং বুলি ক্ৰিটিচাইজ কৰা হৈছিল। ঠিক আছে, টুৰিষ্ট চলিডাৰিং হ'ব। নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ আহিছো, দ্য ষ্টেণ্ড আপ ইণ্ডিয়া স্কিম aims at promoting entrepreneurship among women and scheduled caste and tribe. So প্ৰথম প্ৰশ্নটো এনেকুৱা হ'ব পাৰে, এইটো ভালকে মনত ৰাখিব, ষ্টেণ্ড আপ ইণ্ডিয়া স্কিম কিহৰ কাৰণে? এণ্টাৰপ্ৰিনাৰশ্বিপ প্ৰমোট কৰিবৰ কাৰণে। কাৰ মাজত? women আৰু scheduled caste and tribeৰ মাজত। এটা 3টা ষ্টেটমেণ্ট দিছে, কোনটো শুদ্ধ সুধিছে, কোনকেইটা শুদ্ধ, কেইটা শুদ্ধ সুধিছে, how many of the above statement correct? ভালকে চাই লওকচোন। So ইয়াত হ'ব only 2, মানে দুটা শুদ্ধ। কি কি দিয়া আছিলে? It was launched in 2016 and is anchored by the Department of Financial Services, Ministry of Finance, Government of India.
It facilitates bank loans between rupees 10 lakh and 1 crore 10 লাখৰ পৰা 1 crore মাজত to at least one SC/ST borrower and at least one woman borrower per bank branch for setting up a greenfield enterprise. That is the first time venture only. So এই stand up India scheme কি কৰিব 10 লাখৰ পৰা 1 কোটি টকাৰ লোন দিয়া হ'ব SC/ST বা ওমেনক তাৰ মানে এজন SC/ST থাকিবই লাগিব বা এজন ওমেন borrower থাকিব লাগিব প্ৰতিটো বেংক ব্ৰাঞ্চত হেতু সুবিধা ল'ব পাৰিব আৰু কিহৰ কাৰণে obviously এটা এন্টাৰপ্ৰাইজ খুলিব আৰু হেতু কেনেকুৱা ধৰণৰ এন্টাৰপ্ৰাইজ লাগিব নতুন first time venture, that is greenfield enterprise, that is the first time venture only. Then next statement to কি কৈছে in the case of non-individual enterprises, at least 41% of the shareholding and controlling stake should be held by either an SC/ST or a woman entrepreneur. এইখিনিত গৈ এটা ভুল হৈ গল যে 41%, আসলে এটো হ'ব লাগিছিল 51%. প্ৰথম দুটা শুদ্ধ, এই থাৰ্ড স্টেটমেন্টটো ভুল. সো ষ্টেণ্ড আপ ইণ্ডিয়া স্কিম 2016 চনত ইন 2016ত কি কৰা হৈছিল লঞ্চ কৰা হৈছিল আৰু কোনে এনকোৰ কৰে ডিপাৰ্টমেন্ট অফ ফাইনেন্সিয়েল সাৰ্ভিস মিনিষ্ট্ৰি অফ ফাইনেন্স গভৰ্নমেন্ট অফ ইণ্ডিয়া 10 লাখৰ পৰা 1 কোটি টকাৰ লোন দিয়া হ'ব যদি এজন এটলিষ্ট SC/ST বা ওমেন থাকিব পাৰ ব্ৰাঞ্চ আৰু কিহৰ কাৰণে সেটিং আপ গ্ৰীনফিল্ড এন্টাৰপ্ৰাইজ বা ফাৰ্ষ্ট টাইম ভেঞ্চাৰ কাৰণে আৰু নন ইণ্ডিভিজুৱেল এন্টাৰপ্ৰাইজৰ ক্ষেত্ৰত 51% শ্বেয়াৰ হোল্ডিং বা কন্ট্ৰলিং ষ্টেক হ'ব এজন SC/ST বা ওমেন এন্টাৰপ্ৰেনাৰ দ্বাৰা ঠিক আছে আৰু এটা কথা মনত ৰাখিব এক্সট্ৰা ইনফৰমেশন হৈছে the stand up India scheme can be accessed in 3 potential way তিনটা way আছে যাৰ দ্বাৰা access কৰিব পাৰি ফাৰ্স্টটো হৈছে directly at the branch bank branchলৈ গৈ পেলাই সেকেন্ডটো হৈছে through stand up India portalৰ জৰিয়তে stand up India portalৰ জৰিয়তে আৰু থাৰ্ডটো হৈছে through the lead district manager জৰিয়তে LDM so at branchত কৰিব পাৰিব stand up India portalত কৰিব পাৰিব বা lead district manager দ্বাৰা কৰিব পাৰিব তিনটা way আছে so these are the important information regarding stand up India scheme. Let's come to the next question. Which of the following factors can lead to demand pool inflation? মই আগতো demand pool কথা ইনফ্লেশনৰ কথা ডিসকাস কৰিছো আকৌ এবাৰ চাইছো বাৰু ইয়াত দিয়া আছে চাৰিটা ফ্যাক্টৰ কোনটোৰ বাবে ডিমান্ড পুল ইনফ্লেশন হ'ব পাৰে মানে কেটা স্টেটমেন্ট কাৰেক্ট আছে সো ইয়াত খুদা হ'ব only 3. So when the aggregate demand in an economy strongly outweighs the aggregate supply, prices go up. যেতিয়া aggregate demand aggregate supply কে বেছি হৈ যায় যিমান সাপ্লাই কৰিছে তাতকে বেছি ডিমান্ড বাঢ়ি যায় বেছি লাগে মানে তেতিয়া প্রাইস বাঢ়ি যাব ইকোনমিক্স ডেসক্রাইব ডিমান্ড পুল ইনফ্লেশন মানে এইটো ডিমান্ড পুল কিহৰ কাৰণে গম পাইছে না ডিমান্ড বাঢ়ি গৈছে সাপ্লাইতকে সো দ্যাটস ওয়াই ইকোনমিক্স ডেসক্রাইব ডিমান্ড পুল ইনফ্লেশন এজ এ ৰিজাল্ট অফ টু মেনি ডলাৰ্স চেচিং টু ফিউ গুডস কম বস্তুৰ কাৰণে পইচাটো আছে কিন্তু কম বস্তুৰ কাৰণে বস্তু কম আছে সাপ্লাই কম আছে ৰাইট Now, if a government reduces taxes, households are left with more disposable income in their pocket. যদি ট্যাক্সে কম হৈ যায় আপোনাৰ পকেটত বেছি পইচা থাকিব না কাৰণ কম পইচা আপুনি ট্যাক্সত দিছে thus in turn leads to the increased consumer spending তো সেই পইচাখিনি খৰকে থাকিলে মানুহৰ প্ৰবৃত্তি খৰকে খৰচ কৰিব thus increasing aggregate demand and eventually causing demand pull inflation so ট্যাক্স কম কৰিলে হাউসহোল্ড বিলাকৰ ওচৰত বেছিকৈ পইচা থাকি যাব যেতিয়া আপোনাৰ হাতত পইচা বেছিকে থাকে আপুনি বেছি স্পেন্ড কৰিব আৰু যেতিয়া বেছি স্পেন্ড কৰে তেতিয়া আপোনাক বেছি ডিমান্ড বাঢ়ি যাব ৰাইট ডিমান্ড খিনি বাঢ়ি যাব obviously আপুনি পইচা বেছি আছে পইচা বেছি স্পেন্ড কৰিব বিচাৰিছে আৰু যেতিয়া ডিমান্ড বাঢ়ি যাব তেতিয়াই ডিমান্ড পুল ইনফ্লেশন হ'ব তাৰ আৰু এটা ইনফ্লেশন আছে এটো কথাও ডিসকাস কৰিছো কষ্ট পুশ ইনফ্লেশন যেতিয়া প্রাইস উপৰলৈ গুছি যায় হেতুক আমি কওঁ কষ্ট পুশ ইনফ্লেশন সো ইয়াত কি হতিছিলে কিহৰ কাৰণে হয় স্ট্ৰং কনজিউমাৰ ডিমান্ড বাঢ়ি গলে হয় ইনক্রিজ ইন মানি সাপ্লাই ঠিক আছে when prices go up technological innovation prices go up to আমি জেনাৰেলি আমি কিহৰ কাৰণে কওঁ কষ্ট পুশ ইনফ্লেশন মনত ৰাখিব প্রাইসেস যেতিয়া বাঢ়ি যায় হেতু কষ্ট পুশ হৈ যায় মানে পয়সা মানে কি হৈছে প্রাইসটো বাঢ়ি গৈছে মানে যিটো বস্তু সাপোজ আগতে মূল্য 10 টকা আছিল এতিয়া হেতু আৰু বাঢ়ি গৈছে হেতু 20 টকা হৈছে সো এটো এটা কষ্ট পুশ ইনফ্লেশন হেতু কাৰণে ইয়াত তিনটা শুদ্ধ হ'ব আৰু
answer to option C. Let's come to the next question. Very important. Typically, when the MPC wants to contain inflation, Monetary Policy Committee, it raises the repo rate. It is known as dear money policy, option A, and it is known as cheap money policy, option B. কি কৈছে MPC যেতিয়া ইনফ্লেশন কমাব বিচাৰে তেতিয়া ৰিপো ৰেটটো বঢ়াই দিয়ে। ৰিপো ৰেট গম পাইছে নহয়, যি ৰেটত অন্য বেংকে RBI পৰা কি কৰিব পাৰে, পইচা ল'ব পাৰে ধাৰলৈ। সো এই যে ৰিপো ৰেট বঢ়াই পেলাই ইনফ্লেশনটো কমাব বিচাৰিছে, সেইটো কি পলিচি বুলি জানো আমি? ডিয়াৰ মনি নে চিপ মনি? অলপ ভাবকচোন, শুদ্ধ উত্তৰটো দিয়ক। Okay, মই দি দিছো উত্তৰটো, সেইটো হৈছে option A, dear money policy. Right. When the MPC wants to contain inflation, it raises the repo rate. Such a dear money policy makes all types of borrowing, both for consumers, say car loans, and for producers, say PS business investment, costlier, effectively slows down economic activity in the economy. In repo rate বাঢ়ি যাব, তেতিয়া কি হ'ব? মানুহৰ ওচৰত কম পইচা থাকিব, কাৰণ ইণ্টাৰেষ্ট ৰেটটো বাঢ়ি গুচি যাব, ৰাইট? ৰিপো ৰেট বাঢ়িছে। সো যেতিয়া কম পইচা থাকিব, সেইটো কি হ'ব? আপোনাৰ অবভিয়াছলি বেছি স্পেণ্ড কৰিব নোৱাৰিব, আৰু বেছি যেতিয়া স্পেণ্ড কৰিব নোৱাৰে অবভিয়াছলি এতিয়া ইনফ্লেশ্যন কমি আহিব। এই পলিচিটোক, ৰিপো ৰেট বঢ়াই পেলাই এনেকে ইনফ্লেশ্যন কম কৰা পলিচিটোক আমি কওঁ ডিয়াৰ মনি, যাৰ ফলত সকলোবিলাক বৰোয়িং কি হৈ পৰিব? কষ্টলিয়াৰ হৈ যাব। কাৰ কাৰণে? বোথ কনজিউমাৰ আৰু প্ৰডিউচাৰৰ কাৰণে। আৰু লাহে লাহে তেতিয়া কি হ'ব? এই যে ইকনমিক এক্টিভিটিটো শ্লোজ হৈ যাব, কম হৈ যাব, আৰু লগে লগে ইনফ্লেশ্যন কম হৈ আহিব লাহে লাহে, ৰাইট? Now, when inflation outlook is benign but growth is stalling, the RBI can choose to lower the repo rate and promote economic activity, and that is known as cheap money policy, incentivizes people to spend money instead of saving it. মানে কি হৈছে? যেতিয়া ইনফ্লেশ্যনটো অলপ হেৰি হৈছে, গ্ৰথটো কম হৈ গৈছে, তো তেতিয়া গ্ৰথটো যেতিয়া কম হৈ থাকিব, ইনফ্লেশ্যন কম হৈ আছে, তেতিয়া কি কৰিব? RBI ৰিপো ৰেটটো কমাই দিব, আৰু যেতিয়া ৰিপো ৰেটটো কম হ'ব, বেংকৰ ওচৰত বেছি পইচা আহিব, আৰু বেংকৰ ওচৰত যেতিয়া বেছি পইচা অহা মানে কি? অলৰেডি আফটাৰ অল মানে কি হ'ব? কাষ্টমাৰৰ হাতত বা জেনেৰেল চিটিজেনৰ হাতত কি হ'ব? পইচা বেছি আহিব। সো ইন ডেট ৱে কি হ'ব? ইনফ্লেশ্যনটো আকৌ এটা অকণমান বেছি ওপৰলৈ উঠাই দিব। কম আছে, ইকনমিক এক্টিভিটি খিনি কম হৈ আছে কাৰণে, ইকনমিক গ্ৰথটো কম হৈ আছে কাৰণে, এইটো বঢ়াবৰ কাৰণে RBI এই যিটো পলিচি ইউজ কৰে, সেইটোক আমি কি কওঁ? চিপ মনি পলিচি। ডাইৰেক্টলি এইটো কিহৰ লগত ৰিলেটেড থাকে? ৰিপো ৰেট কম কৰাৰ লগত, আৰু মানুহৰ ওচৰত বেছি পইচা দিয়ে যাতে পইচাখিনি বচোৱাতকৈ তেওঁলোকে এতিয়া খৰচ কৰিব পাৰে। সো দুটা পলিচি গম পালে। ইয়াততো শুদ্ধ উত্তৰটো কি হ'ব গম পালে, কাৰণ ইয়াত ৰিপো ৰেট বঢ়োৱাৰ কথা কৈছে। ৰিপো ৰেট বঢ়োৱাৰ মানে মানুহৰ ওচৰত কম পইচা থকা মানে আপুনি কি কৰে? মানে এনেই বুজাবৰ কাৰণে কৈছো, আপোনাৰ ওচৰত থকা পইচাকেইটা আপোনাৰ মৰমৰ হয়, বেছি মূল্যৱান হয়, সেইটো কাৰণে এইটো কোৱা হয় ডিয়াৰ মনি পলিচি উইথ ৰেচপেক্ট টু ৰিপো ৰেট ৰেইজিং বা ৰেইজ অফ ৰিপো ৰেট, ঠিক আছে? আৰু চিপ মনি পলিচি মানে আপোনাৰ ওচৰত অলৰেডি কি হ'ল? ৰিপো ৰেট কম কৰি দিয়াৰ কাৰণে বেংকৰ ওচৰত বহুত পইচা আহিল, বেংকৰ ওচৰত বেছি পইচা থকাৰ কাৰণে আল্টিমেটলি মানুহৰ ওচৰত পইচা বেছি আহিল। যেতিয়া আগতে 100 টকীয়া আপোনাৰ জেপত এটাহে আছিল, তেতিয়া সেইটোৰ ওপৰত আপুনি ভালকে মৰম দি ৰাখিছিল। Yes or no? মই জাষ্ট for your better understanding, I just wanted to give you an example. তেতিয়া বেছি হেনেকুৱা 100 টকীয়া এতিয়া আপোনাৰ ওচৰত জেপত 10খন আছে, তেতিয়া আপুনি সেই প্ৰথমৰ তুলনাতকৈ এই 10খন 100 টকীয়াৰ মূল্যটো কম্পেৰেটিভলি কম হৈ পৰিব, মানে আপোনাৰ নিজৰ পইণ্ট অফ ভিউৰ পৰা, আপোনাৰ নিজৰ কনচাইন্সৰ পৰা। সেইটো কাৰণে এইটো কওঁ চিপ মানি পলিচি। Let's come to the next question. Article 145, Statement 1. Article 145 of the Constitution says that all judgments, decision made by the Supreme Court must be given in an open court where anyone can watch or hear. This means that the decision cannot be made secretly. Then, according to Article 145(4), subclause 4, the court cannot give a judgment or report the opinions of judges in secret. It must be done openly in front of people. সুধিছে যে কোনগিটা শুদ্ধ ইয়াত, আৰু শুদ্ধ হ'ব ইয়াত বোথ। মই কৈ দিছো আৰ্টিকল 145 এটা বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট
আৰ্টিকল হয় আমাৰ কনষ্টিটিউচনত য'ত কৈছে যে সুপ্ৰিম কোৰ্টে ষ্টেটমেণ্ট 1ত কথা কৈছো মই সুপ্ৰিম কোৰ্টে যিকোনো জাজমেণ্ট সেইখিনি কি কৰিব লাগিব অপেন কোৰ্টত মানে আপোনাৰ কি কৰিব লাগিব অপেন কোৰ্টলৈ পঠিয়াব লাগিব সেই জাজমেণ্টখিনি যাতে সেইখিনি সকলো মানুহে গম পায় কাৰণ সববিলাক মানুহটো সুপ্ৰিম কোৰ্টলৈ যাব নোৱাৰে ন ৰাইট চ' সেইটো কাৰণে সেনেকুৱা ধৰণৰ ডিচিশ্যন বা জাজমেণ্ট সুপ্ৰিম কোৰ্টে অপেন কোৰ্টলৈ দিব লাগিব যাতে সকলোৱে সেইখিনি শুনিব পাৰে চ' এইটো ডিচিশ্যন কি হৈছে যে কোনো ধৰণৰ চিক্ৰেটচি মেইনটেইন কৰিব নোৱাৰিব কাৰণ এই ডিচিশ্যনখিনি সকলোৰে বাবে ইম্পৰ্টেণ্ট হয় দেন ছেকেণ্ডলি একৰ্ডিং টু আৰ্টিকল 145(4) কি কৈছে কোৰ্টে এনেকুৱা ধৰণৰ জাজমেণ্ট দিব নোৱাৰিব যিখিনি চিক্ৰেট কৰি ৰাখিব ৰাইট মানে হৈছে ইট মাষ্ট বি অপেনলি ইন ফ্ৰণ্ট অফ পিপল মানুহৰ মাজত অপেনলি থাকি দিব লাগিব সেইখিনি জাজমেণ্ট চ' মই সৰুকে ক'ব বিচাৰিম যে আৰ্টিকল 145ত এইটো কোৱা আছে যে জাজমেণ্ট দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত সুপ্ৰিম কোৰ্টে কোনো ধৰণৰ চিক্ৰেটচি মেইনটেইন কৰিব নোৱাৰিব মানে যি জাজমেণ্ট সুপ্ৰিম কোৰ্টত হয় সেইখিনি সকলোবিলাক কোৰ্টলৈ যাব লাগিব সকলো মানুহে গম পাব লাগিব চ' বন্ধু বান্ধৱীসকল আজি ছেশ্যনটোত এইখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন আনচাৰ ডিছকাছ কৰা হ'ল তেন্তে নেক্সট ছেশ্যনটোত সোনকালে আকৌ লগ পাই আছো তেতিয়ালৈ বাই বাই টেক কেয়াৰ